بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شریف عارف حمید پٹیل، لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، اسرائیل کا فلسطین اور غزہ پر بمباری پر پوری مسلم امہ ایک ہو گئی۔ اسرائیل کو لینے پڑ گئے۔ اسرائیل کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، خطرناک اور کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال اسرائیل کے لیے وبال جان بن گیا۔ پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک نے اسرائیل کو فوری طور پر جنگ بندی اور خوراک پہنچانے کا کہہ دیا۔ انہوں نے کہا ورنہ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اگر فلسطین پر ہسپتالوں پر، سکولوں پر، بچوں پر، رہائشی علاقوں پر بمباری جاری رہی تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا، جبکہ چین اور روس نے بھی اسرائیل کی غیر انسانی جنگی خلاف ورزیوں کے خلاف سخت احتجاج کرتے ہوئے فوری طور پر UN سمیت جنگ بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ آرمی چیف کی اسرائیل کو وارننگ۔ حملے کچھ گھنٹوں میں یہ دعویٰ ایران نے کیا ہے کہ ہم بھرپور جواب دیں گے اور مسلم امہ بیت المقدس کو اور غزہ کو قبضہ کرنے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیا ناظرین، امریکہ کی ہٹ درمی اور اسرائیل کی انسانی حقوق کی وائلیشن اسرائیل و فلسطین کی اس جنگ کو بڑی جنگ میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں دنیا کے پرامن ممالک بھی کردار ادا کریں، جبکہ امریکہ سمیت چند مغرب ممالک اس جنگ کو طول دینے کے لیے اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کریں، یہاں تک کہ مصر سے جانے والا ایک ہی واحد راستہ جہاں بچوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء، دوائی اور دیگر سامان ہے، اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، جس پر مسلم امہ میں سخت غصہ پایا جا رہا ہے اور پوری دنیا بھر میں بشمول مغرب ممالک میں لاکھوں لوگوں نے اسرائیل بمباری اور فلسطین پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی سیاست میں قومی ہیرو عمران خان کو جیل میں بند رکھنے کے لیے انہی کے پرنسپل سیکرٹری، جن کی اصل ذمہ داری تھی سائفر وصول کرنا اور سائفر کو واپس کرنا، انہوں نے مبینہ FIA کو ایک بیان دیا ہے جسے 161 کا کہا جاتا ہے، اور سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور اسد مجید نے بھی اپنا بیان تبدیل کر لیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ عمران خان سے کہا تھا واپس دے، لیکن انہوں نے اس کو استعمال کیا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے اپریل میں ہی کہا تھا کہ میں نے کابینہ کا اجلاس بلایا، کابینہ کے اجلاس میں آئین اور قانون کے مطابق جس کا پاکستان سے وفاداری کا میں نے حلف لیا ہے، اس کے مطابق ڈی کلاسیفائیڈ کر کے لوگوں کو پہنچایا۔ اس میں اعظم خان کا بیان خود حکومت کے لیے، موجودہ نگران حکومت کے لیے گلے کی گٹی بنتا سکتا ہے، کیونکہ 1.5 سال تک اعظم خان خاموش کیوں رہے؟ اگر انہوں نے وہ سائفر خط وزارت خارجہ کو نہیں بھیجا، سیکرٹری خارجہ نے کیوں PM ہاؤس کو نہیں لکھا، اور اسد مجید نے اپنا بیان کیوں بدلا جبکہ پہلی 2 سلامتی کونسلوں کی میٹنگ میں وہ بھی تھے؟ اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ 164 کا بیان ایسا ہی ہے جیسے کہ کسیانی بلی کھمبا نوچے، جب کوئی چور رنگے ہاتھوں پکڑتا جائے اور کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہتا واپس آ جاؤ، سارے سامنے آ جاؤ جی ہم پکڑے گئے ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری ہاتھ واپس کرنے کی ان کی تھی، اور خود اعظم خان، سہیل محمود اور اسد نے کہا کہ یہ خط کی سائفر کی کاپیاں مختلف اہم شخصیات کو بھیجی گئی، اور یہاں تک کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے یہ کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیج دی گئی۔ جب اسے ڈی سرٹیفائی کر دیا گیا تو پھر اس میں سیکرٹ ایکٹ لگتا ہی نہیں، اس سے نہ کسی ملک کی مدد کی گئی، صرف پاکستان کے وقار کے لیے پاکستان کے خلاف ہونے والی امریکہ کی سازش پر انہیں احتجاج بھی کیا۔ امریکن ایمبیسی کو بلا کے اس کے بعد 2 سلامتی کونسل کے اجلاس ہوئے۔ اگر یہ کاپی غیر قانونی تھی تو اس کا مقدمہ، کیونکہ عمران خان کی تو حکومت 9 اپریل کو ختم کر دی گئی تھی، یہ پرچہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف پر بنتا ہے، کیونکہ 9
अप्रैल 2022 को हुकूमत ख़त्म जो की गई, उस आज़म खां का बयान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा है, जिसके घर वालों ने कहा था कि हमारे आज़म खां को गवाह कर लिया गया है, तकरीबन पौने 2 साल बाद उसके बयान की आइनी और कानूनी हैसियत 1.5 साल बाद कोई नहीं रहती। ऐसा लगता है कि मुबैना तौर पर उन्होंने किसी ज़ाती मफाद या अपने आप को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर ने कहा कि मसला फ़लस्तीन की पायदार हल और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्ज़े के ख़ात्मे के लिए फ़लस्तीनी भाइयों की उसूली मौक़िफ़ की हमायत जारी रखेंगे और पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की पहली ताकतवर तरीन फ़ौजों में जो ना सिर्फ पाकिस्तान के चुप्पे चप्पे की हिफाजत कर सकती है कि बल्कि हर इस्लामी ममालिक के साथ खड़ी है और अपनी मुक़द्दस इबादत गाहों की हिफाजत के लिए हर रास्ता और आइनी तौर पर अपनाएगी। आर्मी चीफ ने की सदारत में GHQ में 260वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनक़दा हुआ, जिसमें गजा इसराइल जंग में होने वाली पेशरफ्त और इसराइल की तरफ से ताकत का बेजा इस्तेमाल के बायस मासूम शहरियों, ख़वातीन, बुजुर्गों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया गया। याद रखें कि खुद शाह फहद भी मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब भी कह चुके हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उन्होंने अमेरिकन मिनिस्टर से मिलने से भी इनकार कर दिया और आर्मी चीफ ने कहा फौरी तौर पर जंग बंद की जाए। इस मौके पर आर्मी चीफ ने फ़लस्तीनी मुसलमानों भाइयों से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि फ़लस्तीन की अवाम को पाकिस्तान की कौम की मुकम्मल सफारती, अखलाकी, सियासी हमायत हासिल है और मसला फ़लस्तीन के पायदार और हल के लिए इनकी सरजमीन मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्ज़े के ख़ात्मे के लिए अपने भाइयों की उसूली मौक़िफ़ की हमेशा हमायत करता रहा है और करता रहेगा। नाज़रीन, याद रखें कि मादी में भी पाकिस्तान इसराइल के दांत खट्टे कर चुका है। इसराइल बाज ना आया तो हो सकता है तारीख अब अपने आप को दोबारा दोहराए, और दूसरी जानिब ईरान ने वार्निंग दे दी है कि इसराइल ने जारियत और बेगुनाह इंसानों को मारने से बाज ना आया तो मज़ीद मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसराइल पर हमला भी किया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने ईरान के सरकारी टेलीविज़न को गुफ्तगू करते हुए कहा कि हित्ते में ईरानी हमायत याफ्ता अस्करियत पसंद गिरोह इसराइल के ख़िलाफ़ मुतरक होने वाले हैं और हम इस मौके पर अपने किसी भी मुसलमान भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुमकिन है कि चंद घंटों में मज़ीद कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएँ। इसराइल से ज़ाहिर यकजहती करते हुए गैर मुतज़्ज़ल हमायत के लिए सदर जो बाइडन इसराइल का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब रूस के सदर ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने अपने दरीना दोस्त शी जिनपिंग से मुलाकात करते हुए साफ जाहिर हो रहा है कि अगर अब चीन और अमेरिका ने चीन के कहने पर उधर इसराइल फ़लस्तीन में अमन ना किया तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पूरी उम्मत मुसलमान, चीन और रूस भी इस जारियत को रोकने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी मुकम्मल जामिया जायजा लिया गया और चीफ जस्टिस हाफिज आसिम मुनीर ने जोर देते हुए कहा कि पाक फौज मुल्क भर में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने में हुकूमत और कानून नाफज करने वाले अदारों के साथ हर मुमकिन मदद फराहम करेगा और पाकिस्तान में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग जैसी चीज़ों पर काबू पाकर मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि मुख्तलिफ डिप्लोमेज में ज़हीरा अंदोज़ी करने वालों को भी अंजाम इबरतनाक होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान को ज़बरदस्ती जेल में रखने की ख्वाहिश बज़ाहिर आइनी और कानूनी तौर पर नाकाम नज़र आती है, लेकिन निगरान हुकूमत और मुस्लिम लीग नून इमरान खान को इलेक्शन तक
اور तहरीक इंसाफ को इलेक्शन तक बाहर तक हर हाल में जेल में रखने के लिए आखिरी खद्दे भी क्रॉस कर रहे हैं, जिसे एतजाज़ हसन, सलमान सफदर, अली जफ़र, शुएब सहीन, बाबर अमान और दीगर आइनी माहिरीन इमरान खान के ख़िलाफ़ होने वाले मुकदमात, उनके साथ होने वाले जेल में गैर इंसानी सलूक को के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज कर रहे हैं, जबकि जेल में अवाम के दबाव और तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह पर इमरान खान को चहलकदमी के लिए मुकम्मल इजाज़त दे दी गई है, जिन्होंने खुद जेल से पैगाम दिया है कि वो जेल में उस वक़्त तक रहेंगे जब तक तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन और रहनुमा रिहा नहीं हो जाता और तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके इंतकाम की बजाय मुल्क को सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम की तरफ आगे बढ़ाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।